अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अपने हिंदू पंचांग प्रमाणे चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ श्रावण भादरवो आसो आ रीतथी 12 महीनाना नाम आवे छे। अपने हिंदू पंचांग चंद्रनी गति उपर आधारित छे। आथी चंद्रनी गति उपर आधारित लगभग 354 दिवस में ए आखू वर्ष पूरु थाय छे अने सूर्य कैलेंडर प्रमाणे तेने वधारे दिवसों लागे छे। आ बंने वच्चेनो जे तफावत छे, चंद्रनी गति प्रमाणे 354 दिवस अने सूर्यनी गति प्रमाणे 365 दिवस। आ बंनेनी गणतरी प्रमाणे दरेक वर्षमां 11 दिवसनो तफावत पड़े छे। तो आ 11 दिवसना तफावतने केवी रीते संतुलित करवो एना माटे ज्योतिषाचार्योए विचार कर्यो अने के दर 3 वर्षे 11 तारी 33 दिवस थाय तो ए 33 दिवसमांथी एक महीनो एक वधारानो महीनो के जे अधिक मास तरीके कहेवामां आवे छे। तो ए अधिक मास आ रीते वधारानो महीनो तरीके ओळखाय छे। जे रीतथी आम तो ईश्वरनुं स्वरूप स्थळ अने काल, पर्वत, नदी, समुद्र अने समय अने एना अंश जे छे, कला, काष्ठ, मुहूर्त, दिवस, महीनो अने संवत्सर एटले के वर्ष, ए बधा पण ईश्वरना ज अंगो छे। अने दरेकना एक एक अधिष्ठाता देवता पण होय छे। जे 7 वार छे ए 7 वारना पण अधिष्ठाता देवता होय छे। जेम के रविवार होय तो एना अधिष्ठाता देवता सूर्य भगवान छे, सोमवार होय तो चंद्र भगवान छे। तो ए ज रीतथी दरेक महीनाना पण अधिष्ठाता देवता होय छे। पण ज्यारे सौथी पहेला आ अधिक मास ની ગણતરી કરવામાં આવી, એનો જન્મ થયો, તો એ અધિક માસ એટલે કે એને મૌલ માસ તરીકે કહેવામાં આવ્યો। એ મલિન છે અને એમાં કોઈએ પણ સારા કર્મો કરવાની એવી એક પ્રકારની માન્યતા થઈ છે। તો શાસ્ત્રોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દરેક દિવસ, દરેક નક્ષત્ર, દરેક મહિનો, દરેક વાર, दरेक राजरागिनी छे, मालकंस छे, के बंगश्री छे, तो ए बधा राजरागिनीना पण देवताओ होय छे, नक्षत्रना पण देवताओ होय छे, दरेक महीनाना पण देवताओ होय छे अने दरेक महीनामां कोई ने कोई देवताओनुं विशिष्ट पूजन अर्चन पण थतुं होय छे। आपणे जोईए छे के महा महीनामां शंकर भगवाननुं पूजन होय छे, आसो महीना में माताजीनु पूजन होय छे। आम अलग अलग महीना में अलग अलग देवतानी उपासना थती होय छे। तो आ जे अधिक महीनो छे तो ए अधिक महीनो ए मलिन होवाथी एमां कोई सारा कृत्यो करता न हता। आथी अधिक महीनो एनुं पण एक स्वरूप छे, एनो पण प्रादुर्भाव छे, एनो पण जन्म थयेलो छे अने ए पण ईश्वरनो अंश ज छे। तो आथी एने खूब दुःख थयुं अने ए अधिक महीनो ए भगवान विष्णुना शरणे गयो छे अने भगवान विष्णु ना वैकुंठ लोकमां जईने तेने प्रार्थना करी छे। तो प्रार्थना थकी ए विष्णु भगवान तेना उपर प्रसन्न थया अने एमणे कह्युं के जे पण मारा शरणे आवे छे तो एनो हूँ अवश्य उद्धार करूं छुं अने एनी जे पण कोई कामना होय ए कामना हूँ अवश्य पूरी करूं छुं। अधिक महीनाए कह्युं के प्रभु मने तो मलिन तरीके लोको ओळखे छे अने मारा महीना दरमियान कोई पण सत्कर्मो लोको करता नथी, आथी हूँ तमारा शरणे आव्यो छुं। वैकुंठमां विष्णु भगवान ए अधिक महीना उपर प्रसन्न थया अने एमणे कह्युं के जे पण कोई मारा शरणे आवे छे तो तेनो हूँ अवश्य उद्धार करूं छुं। अने ज्यारे संसारमां जीवने कोई शरण न रहे त्यारे ए जीव जो मारा शरणे आवे
તો એની આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ હું ચોક્કસ દૂર કરું છું. આ શાસ્ત્રમાં મેં સર્વ જીવોને અભિવચન આપ્યું છે. અને જન્મથી જ અધિક મહિનો કહે છે કે હું દુર્ભાગી રહ્યો છું, હું નિરાધાર છું અને હું અનાથ છું. તો મારા બધા ભાઈઓ એટલે બીજા બધા જે મહિનાઓ છે, શ્રાવણ મહિનો તો અનેક લોકો સત્કર્મો કરે, આસો મહિનો માતાજીની ઉપાસના કરે, જ્યારે મારા મહિનામાં કોઈ પણ સત્કર્મો થતા નથી. હું અપમાનિત થઈ રહ્યો છું. લોકો પણ મને મલ એટલે કે મલિન માસ કહીને મને હળદૂત કરે છે. આ મારું દુઃખ તમે દૂર કરો. વિષ્ણુ ભગવાને અધિક મહિનાને કહ્યું કે તારા માસમાં કોઈ અધિષ્ઠાતા દેવતા નથી અને 30 દિવસમાં સૂર્યનું સંક્રમણ થતું ન હોવાથી લોકો તારો તિરસ્કાર કરે છે. અધિક મહિનાએ વિષ્ણુ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી છે કે તમે મારા મહિનાને અધિષ્ઠાતા દેવ પણ તમે બનો અને એ પવિત્ર ગણાય અને લોકો પણ અનેક પવિત્ર કામો કરે એ રીતથી તમે મને અભિવચન આપો. જીવ માત્ર પર દયા કરનાર દયાનિધિ ભગવાન વિષ્ણુ મૌલ માસને કહેવા લાગ્યા કે હે વત્સ, સંકટ સમયે રુદન કરવાથી સંકટ દૂર થતા નથી, પરંતુ જે જીવાત્માઓ મારું સ્મરણ કરે છે, મારું દર્શન કરે છે, તો તેના થકી તેમના બધા જ દુઃખો દૂર થઈ જાય છે. ભગવાન વિષ્ણુ કહે છે કે કામ્યક વનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રહે છે અને તે ગોલોકના શ્રી કૃષ્ણના તું શરણે જા. ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવશ્ય તારા તમામ દુઃખોને દૂર કરશે. ત્યાં જઈ તેમની તું સ્તુતિ કરવા લાગ. એ પ્રમાણે કામ્યક વનમાં જઈને અધિક મહિનો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો છે. હે ભગવાન, આપ અજર અને અમર છો, આપ અજન્મા પણ છો, તમે જ શાશ્વત અને સત્ય સ્વરૂપ પણ છો. આપ નિરાકાર હોવા છતાં અધર્મ અને પાપનો નાશ કરવા માટે તમે વારંવાર જન્મ ધારણ કરો છો. તમે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પણ છો. તો તમને મારા કોટી કોટી વંદન. અને આ પ્રમાણે અધિક મહિનાએ એ વિષ્ણુ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી છે. તો આ સ્તુતિ સાંભળીને પ્રસન્ન થયેલા ગોલોકાધિપતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેની સામે તેની દીનહીન દશા જોઈને બોલ્યા કે હું જ અનાથનો નાથ છું, હું જ ચંદ્ર છું અને હું જ સૂર્ય પણ છું. જેનો કોઈ સ્વામી નથી તેનો સ્વામી પણ હું જ છું. તો આ મારું નામ તારા મહિનાને એટલે પુરુષોત્તમ છે એ આપું છું. આથી હવેથી અધિક મહિનો એ પુરુષોત્તમ મહિનો તરીકે ઓળખાશે અને મારા નામ સહિત મારા તમામ ગુણોનું દાન હું તને કરું છું. આથી હવે પછીથી મૌલ માસ એ પુરુષોત્તમ માસ તરીકે ઓળખાશે અને 12 માસ કરતા આ અધિક માસ અથવા પુરુષોત્તમ માસ એ વધારે પવિત્ર, તેજસ્વી અને વધારે ફળ પ્રદાન કરનારો મહિનો ગણાશે. પુરુષોત્તમ માસનો મહિમા છે કે યોગીજનો અત્યંત તપશ્ચર્યા કરવા છતાં તેઓને મારા ધામની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પરંતુ જે જીવાત્માઓ આ પુરુષોત્તમ માસમાં પૂજા અર્ચા કરશે તો તેઓને યોગીજનો જેવું ફળ પ્રાપ્ત થશે. આ માસમાં જે મનુષ્યો વ્રત, તપ, પૂજા કરશે, અનુષ્ઠાન કરશે, પારાયણ કરશે, યાત્રા કરશે, દાન કરશે, તો તે બધા લોકોને અનેક ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે. પુરુષોત્તમ માસમાં વ્રતસ્થ રહેવાથી જન્મ મરણ આદિ વ્યાધિ ઉપાધિના કષ્ટમાંથી મુક્તિ મળશે અને તેઓ મને જ પ્રાપ્ત થશે એમ કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે. મારા નામથી અત્યંત મહિમાવાન
બનેલા આ માસમાં જે પણ કોઈ પુણ્ય કરશે તેને મારું ઉત્તમ એવું તેજ પ્રાપ્ત થશે. તો અધિક મહિનામાં આપણે શું કરવું જોઈએ? એક તો જપ. તો ઘણા લોકો એક મહિનામાં 1.25 લાખનો જપ પણ કરતા હોય છે. તો રોજની લગભગ 45 માળા કરવી પડે. 1.25 લાખનો જપ અધિક મહિનામાં પૂરો થઈ શકે છે. 1.25 લાખનું ના હોય તો 10,000નું પણ અનુષ્ઠાન કરી શકે છે. 10,000નું તો 5,000નું પણ કરી શકે છે. જેને જેવી ક્ષમતા હોય તો એ રીતથી મંત્રનું પુરસ્કરણ અધિક મહિનામાં કરી શકીએ છીએ. રામાયણ છે અથવા ભગવદ્ ગીતા છે, શ્રીમદ ભાગવત છે, શ્રી ગુરુ લીલામૃત છે, ગરુડ પુરાણ છે, એ બધા પુરાણોનું પારાયણ પણ આપણે આ મહિનામાં કરી શકીએ છીએ. અને તે સિવાય આપણે તીર્થયાત્રા પણ કરી શકીએ છીએ. તો અધિક મહિનામાં આપણે પૂજા અર્ચા એ પણ વિશેષ રીતથી કરી શકીએ છીએ. તો નિયમો, શાસ્ત્રીય નિયમોનું અવલંબન લેવાનું અને આ પુરુષોત્તમ મહિનો છે એ પુરુષોત્તમ મહિનાથી જે આપણને અનંત ગણું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણે ચૂકવું જોઈએ નહીં. આ મહિનાની 2026ના વર્ષમાં મે મહિનાની 17 તારીખથી જે અધિક મહિનો શરૂ થઈ રહ્યો છે તો લોકોએ કંઈક પણ સાત્વિક કર્મ કરવું જોઈએ. દાન પણ કરીએ તો આપણને વિશેષ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો દાન પણ કોને કરવું? કે જે પાત્ર હોય, શ્રીમંત હોય એમને અથવા સગાવાળાને આપણે કરીએ એ કઈ ફાયદો ના થાય. ખરેખર જેને જરૂરિયાત છે તો એને આપણે અન્નનું દાન, વસ્ત્રનું દાન અથવા દવા દારૂ, સર્જિકલ એડ એ બધામાં પણ આપણે મદદ અવશ્ય કરી શકીએ છીએ. જળનું પણ દાન આપણે કરી શકીએ છીએ. તો દાન છે, નિત્ય પૂજા છે, અથવા પાઠ પારાયણ છે, અથવા મંત્ર અનુષ્ઠાન છે. આમાંથી જે પણ આપણને શક્ય હોય તો એ આપણે આ અધિક મહિનો કે પુરુષોત્તમ માસ છે તો એમાં આપણે કરવું જોઈએ. અને આપણને તેના થકી અનેક ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, મનની શાંતિ પણ પ્રાપ્તિ થાય છે અને એના થકી જ આપણને સમૃદ્ધિ પણ મળતી હોય છે. તો આ અધિક મહિનાનું મહાત્મ્ય સાંભળીને જે પણ લોકો એમાંથી બોધ લઈને જીવનમાં અનુસરશે તો એનું ભગવાન નારાયણ એ કલ્યાણ કરશે. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત.